हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होउछि आधार कार्ड रही मिलिबो टंका, हाथ पाहांतारे पहुँचब टंका, घरे बसी उठाई पारिबे लाभ। टंका पाई बैंक और एटीएम जिबा आवश्यकता पड़िबो नाही। आधार कार्ड रही घरे बसी टंका पाई परिबे। समय बदलिबा सहित सबु क्षेत्र में नुआ नुआ अपडेट हेउछि। बैंकिंग सुविधा समस्तंकर पाई अति सहज करा जाउछि, जेउ कारण लोक माने बहु परिमाण रे उपकृत हेउछन्ति। ऑनलाइन आधार एटीएम सेवार सुजोग नहीं नगद टंका मध्य उठाई पारिबे। एही सर्विस रे पोस्टमैन आपणकर घर को आसी नगद टंका उठाइबारे साहाय्य करिवे। तबे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रो आधार एटीएम सेवार सुजोग नहीं आपण सहजरे घरे नगद टंका उठाई पारिबे। तबे एथिरे आपनको बैंक को जिबाकू पड़िबो नाही, आपणकर समय बंची जिवो। एही सिस्टम सही लोक मानकर पई अत्यंत उपयोगी जेउ माने बैंक को जाई पारिबे नाही। परवर्ती खबरटी हेउछि एही लोक मानकू मिलिबो मागणा घर। सरकारक नुआ आवास योजना आसिला। चलित वर्ष अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उपस्थापित होइथिबा बजेट रे भड़ा घर एवं बस्ती रहउथिबा लोक मानकू नुआ घर देबाकू घोषणा करा जायथिला। तेणु एथिपई सरकार एक स्वतंत्र योजना आनिबाकू जाउछन्ते, जहाँकि अभावी लोक मानकू सेमानकर घर निर्माण रे सहायता करिबो। तबे जेउ माने निजर घर निर्माण किंबा किनिबाकू चाहुछन्ती सेमाने एथिरु लाभ पाइबे, जार उद्देश्य हेउछि भड़ा घरे रहउथिबा लोक मानकू निजर घर पाइबारे सहायता करिबा। तबे सरकारक एही घोषणा माध्यम गरीब मानकू सुलभ घर देबारे वृद्धि करिबो बोली आशा करा जाउछि। तबे प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे सरकार 2024-25 धार्य करिसंती जे अभावी लोक मानकर पई 1 कोटी घर निर्माण हेबो। एही योजना अधीन रे सरकार गरीब एवं मध्यमित लोक मानकू घर किनिबा पई सब्सिडी देउछंती। तबे आर्थिक सहायता परिमाण वृद्धि पई सरकार एही योजना अधीन रे ग्रामांचल रहउथिबा आवेदनकारी मानकू 1,20,000 टंका एवं पहाड़ तथा अपहंच अंचल रहउथिबा आवेदनकारी मानकू 1,30,000 टंका आर्थिक सहायता जोगाई देउछन्ति। परवर्ती खबरटी हेउछि तांडव रचिब काल बैशाखी। 8टी जिला को सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। 8टी जिला को येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। घड़घड़ी सहित मध्यम धरणर वर्षा हेबा नै येलो वार्निंग जारी होइछि। तबे 8टी जिला हेउछि बरगड़, बलांगीर, सोनपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, नुआपड़ा, बौद्ध को 3 घंटा पई येलो वार्निंग जारी होइछि। तबे देखिबाकू गले कालबैशाखीर प्रभाव रे राज्य रे तापमात्रा सामान्य ह्रास पाइछि। तातीरु सामान्य आश्वस्ति मिलिछि। पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार राज्य उपरे वर्तमान एक पश्चिमा झड़ सक्रिय होता बेले वायुमंडल उपरिभाग में एक निम्न चाप रेखा सृष्टि होइछि। तबे कालबैशाखी जोगु गत 24 घंटा मध्य राज्यर केतेक स्थान में वर्षा होइछि। सेहिभଳି ट्विन सिटी भुवनेश्वर एवं कटक रे एही वायु चलाचल प्रभाव में केतेक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित हालुका वर्षा लागि रहिछि। परवर्ती खबरटी हेउछि दुर्घटना रोकिब विश्राम। 2.5 घंटा गाड़ी चलाइबा परे 5 ରୁ 10 मिनिट विश्राम नेबाकू परामर्श। दुर्घटना रोकिब विश्राम। 2.5 घंटा गाड़ी चलाइबा परे 5 ରୁ 10 मिनिट विश्राम नेबाकू चालकों को परामर्श देइछि राज्य परिवहन विभाग। प्रतिवर्ष राज्य में दुर्घटना नेउछि पाखापाखि 2000 जीवन। एहाकू रोकिबाकू जाई एभଳି एक परामर्श जारी करा जाइछि। रोड हिप्नोसिस बा पथ सम्मोहन एबे दुर्घटनार अन्यतम प्रमुख कारण होइछे। राज्य परिवहन प्राधिकरण एही दिगरे उभय चालक, यात्री और परिवहन कर्मचारी मानकू सतर्क कराई दैछि। प्रति 2.5 घंटा गाड़ी चलाइबा परे 5 ରୁ 10 मिनिट विश्राम नेबा, मुह को भल भाबरे धोई नेबा और आवश्यक पड़िले चा पी किछि समय चलाबुला करिबा परे पुणी गाड़ी चलाइबाकू राज्य परिवहन आयुक्त अमिताभ ठाकुर परामर्श दैछन्ते। परवर्ती खबरटी हेउछि सारा देश रे डाउन हैला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। समस्या रे कोटी कोटी यूजर्स। एलन मस्कर मालिकाना विशिष्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे आज टेक्निकल त्रुटि देखा देछि। फल रे किछि यूजर्स साइट को एक्सेस करि पारु नाहंती। ऑनलाइन रे ए समस्या ट्रैक करुथुवा प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर अनुसार यूजर्स रिपोर्ट करिसंती कि सेमानकू एक्स प्लेटफॉर्म एक्सेस करिबाकू समस्यार सामना करिबाकू पडुछि। विशेष करी मीडिया को एक्सेस करिबारे यूजर्स मानकू समस्या देखा देउछि। फल रे यूजर्स कोनोसी प्रकार पोस्ट शेयर करि पारु नाहंते। परवर्ती खबरटी हेउछि एणिकी वरिष्ठ नागरिक मानकू मिलिबो 12 लाख रु अधिक टंका।
ଅବସର ପାଣ୍ଠି ଆକାରରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଟଙ୍କାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଧ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡିରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟକୁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡି ବଦଳରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ସେଭିଂସ ସ୍କିମ୍ ବା SCSSରେ ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ 100% ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହା ଉପରେ ଭଲ ସୁଧହାର ପାଇପାରିବେ। ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ସୁଧହାର 8.2% ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉପରେ 8.2% ସୁଧ ପାଇବେ। ଏହି ସୁଧ 12,30,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡିଂ ସେବା, ଠକେଇ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ ଦେଶ ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ USSD କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଲ୍ ପଠାଇବା ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ତଥା ଜାଲ୍ କଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହେବା ପରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ *401# ଡାଏଲ୍ କରି ଫରୱାର୍ଡ କରିବାର ସୁବିଧା ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସ୍କାମରମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରକୁ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭାବରେ କଲ୍ କରନ୍ତି। ତେବେ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଆପଣଙ୍କୁ *401# ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରେ ଏହି ମାଗାଜିନ୍ କଭର ପେଜ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ମୋଦି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱିକ୍ ମାଗାଜିନ୍ର କଭର ପେଜ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱିକ୍ର ଏପ୍ରିଲ 1966ରେ କଭରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଭିତ୍ତିକ ଏହି ପତ୍ରିକାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚୀନ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସ୍କାମ୍ ମେସେଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆସିଲା ଗୁଗୁଲର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଗୁଗୁଲ କୋଟି କୋଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନୂଆ ଫିଚର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଠକେଇର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଜାରି ହେବା ପରେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା କୌଣସି ବି ମଧ୍ୟ ନକଲି ଲିଙ୍କର ମେସେଜ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତାବନୀ ଜାରି ହେବ। ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଓପନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓପନ୍ ନ କରିବାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଭଳି ଅନଲାଇନ୍ ସ୍କାମ୍ ଏବଂ ହ୍ୟାକିଂ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଲାଗି ଏହି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଚର ଆଣିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଗୁଲ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଅପଡେଟ୍କୁ ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁଗୁଲ ନିଜର ଓପନ୍ ମେସେଜ ଆପ୍ରେ ଏହି ଫିଚର ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ଗରମ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ମୌସୁମୀ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଦେଶରେ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଖରା ଗରମ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁଛି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଅସହ୍ୟ ଗରମରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ମୌସୁମୀ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୌସୁମୀ ନେଇ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏଯାଏଁ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏନେଇ ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଇମେଟ୍ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଆଇଓଡି ଓ ଲା ନିନାର ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଶୀଘ୍ର ମୌସୁମୀ ଆସିପାରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଶରେ ମୌସୁମୀର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସାମାନ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ଆସିବ। ଲା ନିନା ଓ ଆଇଓଡି ଏକା ସହିତ ଆସିବା ବିଶେଷ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମାତ୍ର 10,000 ଦେଇ ପାଇବେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜୁଲାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ସୁଧ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧୀନରେ 5 ବର୍ଷର ବାରମ୍ବାର ଜମା ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ସରକାର ଏହାର ସୁଧ ହାରକୁ 30 ଆଧାର ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଯୋଜନା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଧି ନିବେଶକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ। ବାର୍ଷିକ 6.5% ସୁଧ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗଣନା ତ୍ରୈମାସିକ ଯୌଗିକ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଡାକଘର ଆର୍ଡି କାଲକୁଲେଟର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ନିବେଶକ ପ୍ରତି ମାସରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ 7,10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାଙ୍କର ମୋଟ ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁଞ୍ଜି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁଧ ଅଂଶ ପ୍ରାୟ 1,10,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା, 14 ତାରିଖରୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି।
ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଫେରିବ ତାତି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଆକଳନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 6ରୁ 8 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 17 ଓ 18 ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାତି ପିକଅପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। 14 ଓ 15 ତାରିଖରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।